The next one is third generation. Third generation launched the year 2003. 3G launched by UK. Okay, launched by UK. This generation of mobile system merges different mobile technology standard. Different mobile technology standard. So it uses wireless based communication, but using this 3G mobile, we can do some SMS, MMS operations too. So that is a major application of 3G mobiles. So it supports MMS and SMS. Okay, voice, video, data based communication between the mobiles. Okay, so this mobile system supports MMS, and the delivery data rates of up to 2 megabit per second. 2 megabit per second. Supports multimedia services. What do you mean by multimedia supports? It supports multi types of data, which means it may be a voice data, it may be a video data, or it may be an image. So it supports different types of medias. Which one? 3G mobiles. Okay, and it supports universal mobile telecommunication systems. Universal mobile telecommunication systems. This mobile services is mainly discovered by Universal Mobile Telecommunication Systems, UMTS. The full form of UMTS is very important, Universal Mobile Telecommunication Systems. And compare the previous generation mobiles. This mobile is support high data rate and error-free network. Okay, and SIM authentication, billing systems. This types of mobile network support billing system. Using this mobile network, you can do some billing operations. Okay, suppose you want to bill, you want to going to pay your electric bill and different types of water bill, like that. Means using this type of network you can perform. Okay, so இதெல்லாமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். அப்போ 2Gயோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஹை டேட்டா ரேட் சப்போர்ட் பண்ணும். இதோட பேண்ட்விட்த் ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இது எம்எம்எஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. எம்எம்எஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அப்படின்னா நம்ம வந்து வாய்ஸும் சென்ட் பண்ணிக்கலாம், பிக்சர் சென்ட் பண்ணிக்கலாம், மொபைல் கால் பண்ணி டேட்டா சென்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து நம்ம இந்த 3Gயில் வந்து சென்ட் பண்ண முடியும். And some of the protocols. So protocols means already I told, it's a rules, that rule followed by sending data from one machine to another machine. So it supports MPLS, multi-protocol label switching. Okay, and it support IP address too. Okay, so these are all the main important points in 3G mobile network. And the next one is 4G mobiles. So it's at the research stage, but nowadays we are using it 4G types mobiles, right? So இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து 4G types mobile based on ad hoc networking model where there was no need for a fixed infrastructure. Okay, so in the types of mobile க்கு infrastructure இப்படி தான் இருக்கணும்ல, எந்த அவசியம் இல்லை. It can communicate different types of networks. Global mobility futures. It supports global mobility futures. இப்போ நம்ம 4G மொபைல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்மளால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது இல்லையா? ஸோ வீடியோ நம்மளால் வந்து கேப்சர் பண்ண முடியுது, வீடியோ சென்ட் பண்ண முடியுது. தென் நம்மளால் மல்டிபிள் ஆப்ரேஷன்ஸ், நம்ம ஒரு எக்ஸல் ஷீட் கூட இந்த 4G மொபைல்ஸில் க்ரியேட் பண்ணிடலாம், ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ண முடியும், நம்மளால் வந்து பேங்கிங் பண்ண முடியும், தென் நம்மளால் வந்து சேல்ஸ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் ஆப்ரேஷன்ஸ், ஒரு மல்டிபிள் சர்வீசஸ் வந்து இந்த 4G டைப்ஸ் மொபைல்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ இதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் மொபைல்ஸில் வந்து கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் 4G மொபைல்ஸ். அண்ட் இதோட டேட்டா ரேட்டுமே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும், 2 megabit, 210 to 100 megabits. அண்ட் இதில் வந்து
ரோமிங் வந்து பிக் லெவலில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். நம்ம எங்கேனாலும் டேட்டா சென்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இட் சப்போர்ட்ஸ் பேக்கெட் ஸ்விட்ச்டு நெட்வொர்க். பேக்கெட் ஸ்விட்ச்டு நெட்வொர்க்ஸ்னால் என்னது, ஒரு ஹோல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பேக்கெட்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ஆப்போசிட் சைடில் சென்ட் பண்ணுறது தான் இந்த பேக்கெட் ஸ்விட்ச்டு நெட்வொர்க். ஸோ 4G நெட்வொர்க்கை பொறுத்தளவுக்கு இது ப்ரீவியஸ் நெட்வொர்க்ஸோட ரொம்ப ஹைஃபையாக இருக்கும். இதோட டேட்டா ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், பேண்ட்விட்த் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்மளால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். அது மாதிரி இது வந்து ஒரு மல்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபிக்ஸட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ எந்த டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்வொர்க்கிங் கூடனாலும் இந்த பர்டிகுலர் நெட்வொர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், லிங்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 5G, 5th generation succeeds. So the next level of 4G is 5G. பட் அதோட லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் 4Gயோட கம்பேர் பண்ணும்போது இதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குமா, ஹை டேட்டா ரேட், ரெடியூஸ்டு லேட்டன்சி, டிலேவே இருக்காது. ஓகே. தென் எனர்ஜி சேவிங். நம்மளுக்கு வந்து இப்போ டேட்டா ரேட், நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மினிமம் டேட்டா ரேட் தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது காலியானோடனே நம்மளால் அதுக்கப்புறம் நெட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த 5G நெட்வொர்க்கிங்கில் வந்து சால்வ் பண்ணிடுறாங்க. காஸ்ட் ரிடக்ஷன், ஹையர் சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி, மாசிவ் டேட்டா கனெக்டிவிட்டி. ஓகேவா? ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட்ஸ் டிவைசஸை கூட நம்மளோட இந்த மொபைல்ஸோட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், லிங்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இதில் 2 ஃபேஸாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து ரிலீஸ் 15, இன்னொன்று வந்து ரிலீஸ் 16. ரிலீஸ் 15 வந்து மார்ச் 2019லையும், ரிலீஸ் 16 வந்து மார்ச் 2020லையும் ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஃபிக்ஸேஷன் வந்து வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ இதை வந்து சப்மிட் பண்ண வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டெலிகம்யூனிகேஷன் யூனியன். ஓகேவா? ஸோ இது எல்லாமே வந்து அட்வான்டேஜஸ். 5G is a future one. Okay, it's not a current one. So what are the types of mobile networks? 1G to 5G. So compare with the every stage. The next one stage supports high data rate, high bandwidth and different kinds of applications too. சரியா? ஒவ்வொரு நெட்வொர்க்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் லெவல் நெட்வொர்க் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. நம்மளால் 1G யூஸ் பண்ண முடியாத ஒர்க்லாம் கூட இப்போ நம்ம 4G யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே.